नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश नूं आत्म निर्भर बनाउण विच तकनोलॉजी दी अहम भूमिका होवेगी। हवाई फौज दे 3 जहाज भारतीय नागरिकां नूं लिआउण लई रोमानिया, हंगरी ते पोलैंड रवाना। जंग विच फसे भारतीयां नूं लिआउण लई अगले 3 दिनां विच 26 उड़ाणां संचालित कीतीआं जाणगीआं। ते पंजाब केंद्री यूनिवर्सिटी दे 7वें डिग्री वंड समागम दौरान 675 विद्यार्थियों नूं दित्तियां गईआं डिग्रियां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश नूं आत्म निर्भर बनाउण विच तकनोलॉजी दी अहम भूमिका होवेगी। केंद्रीय बजट विच तकनोलॉजी आधारित विकास नाल संबंधित ऐलानां नूं लागू करन बारे चर्चा लई आयोजित एक वैबीनार नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनोलॉजी देश दे आम नागरिक नूं मजबूत करन दा जरिया अते देश नूं आत्म निर्भर बनाउण दा आधार है। उन्हां बजट ऐलानां दे अमल नूं यकीनी बना के इसदे फायदिआं नूं लोकां तक पहुंचाउण ते जोर दित्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइंस ते तकनोलॉजी एक अलग खेतर नहीं है, बल्कि ये डिजिटल अर्थचारे नाल जुड़िया होया है अते उन्नत तकनोलॉजी दा आधार है, जिहड़ी तेजी नाल सप्लाई अते लोकां नूं मजबूत बनाउण ते ध्यान केंद्रित कर रही है। टेक्नोलॉजी देश के सामान्य से सामान्य नागरिक को एम्पावर करने का एक सशक्त माध्यम है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख आधार है। और जब मैं भारत के आत्मनिर्भरता की बात करता हूं तो आज भी आपने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का भाषण सुबह सुना होगा। उन्होंने भी अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। भारतीय हवाई फौज यूक्रेन विच फसे भारतीयों नूं वापस लिआउण दे ऑपरेशन गंगा विच शामिल हो गई है। हवाई फौज दे 3 जहाज अज हिंडन एयरबेस तो रोमानिया, हंगरी ते पोलैंड ਲਈ रवाना होए। सब तो पहला सवेरे 4 बजे हवाई फौज के C-17 ट्रांसपोर्ट जहाज ने रोमानिया ਲਈ उड़ान भरी। इन्हां जहाज़ां राहीं टेंट, कंबल अते होर मनुखी राहत समग्री भी भेजी गई है। इधर हवाई फौज के उप मुखी एयर मार्शल संदीप सिंह ने पत्रकारां नूं दस्सिया कि ऑपरेशन गंगा तहत भारतीय नागरिकां नूं लिआउण दा काम 24 घंटे चलेगा। हवाई फौज एक दिन विच 4 जहाज भेजेगी अते एक वारी विच 200 लोकां नूं वापस लिआंदा जा सकेगा। एयर मार्शल संदीप सिंह ने भरोसा प्रगटाया कि सारे भारतीयों नूं सुरक्षित वापस लिआंदा जावेगा। इस दौरान भारतीय नागरिकों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। बुडापेस्ट तो 218 विद्यार्थियों को लैके एक हवाई जहाज नवी दिल्ली हवाई अड्डे ते उतरिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वापस आए भारतीय विद्यार्थियों को जी आया कहा। उन्होंने कहा कि सरकार संकट में फसे हर भारतीय नागरिक को भारत लियाउण लई पूरी तरह वचनबद्ध है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूक्रेन तो वापस परतन वाले विद्यार्थियों नाल गलबात की अते उन्हां दा स्वागत किया। तो जहाज में भी 251 बच्चे भारत के आज पहुंचे हैं। उनकी आंखों में एक खुशी जो भारत की भूमि पर पहुंचने की और साथ ही साथ में जो भारत की धरती पर पहुंचने के लिए उन्होंने कष्ट सहा है, उसका दर्द, वो दोनों तरह के मिश्रित भाव जो है वो देखने को मिले। हमारे भारत के लोग चाहे दुनिया में किसी भी जगह पे रह रहे होंगे, किसी भी देश में रह रहे होंगे, उनके मन में एक संतोष का भाव और एक आत्मविश्वास का भाव निश्चित रूप से जागता है कि हम जहां कहीं भी हैं भारतीय होने के नाते सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यूक्रेन तो वापस आए विद्यार्थियों ने उन्होंने वापस लियाउण संबंधी भारत सरकार के यत्नां की शलाघा की थी। शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सभी बच्चों को सुरक्षित और मतलब बड़ी श्रद्धापूर्वक और जो भी उन्होंने अपना प्लानिंग किया है वो बहुत बढ़िया रहा है और उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। We didn't panic. We knew that the Indian government at any given point will always help us to evacuate. Not only us, all the Indian citizens there. So around within 1-2 hours, the notice of Indian Embassy came and they said that you need to keep your bags ready with the minimum luggage and we will start evacuating you. I'm very thankful to the Indian government as well as the Indian Embassy who have helped me as well as my schoolmates and my university mates a lot in coming back to India and I'm very thankful to them.
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੋਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਰਸਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ 1377 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਉਡਾਣਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਰਕੀਵ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 60% ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਰਸਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਨੀ ਮੇਦੀਆਕਾ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੀੜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲਵੀਵ ਅਤੇ ਟੇਰਨੋਪਿਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬੁਡੋਮਿਰਜ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੰਗਰੀ ਜਾਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਮੇਦੀਆਕਾ ਅਤੇ ਬੁਡੋਮਿਰਜ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਸਟਰੋ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਕੀ ਪੁੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਕੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੁੰਵਰੀ, ਹਰਸ਼ੁਕ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਸਵਾਸ, ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰੋਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੁੰਵਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਮਾਰਚ 1858 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮੋਢਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। 1852 ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਕੁੰਵਰੀ ਨੇ ਅਮੋਢਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਕੁੰਵਰੀ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। 1858 ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਹਿਊਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅਮੋਢਾ ਰਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਟਾਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਮੋਢਾ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਚੌਰਾ ਲਾਗੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ ਕੁੰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ 150 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੁੰਵਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਸ਼ੁਕ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 2 ਮਾਰਚ 1858 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਲਵਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਸ਼ੁਕ ਨੇ 1857 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ 2 ਮਾਰਚ 1858 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਸਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਜਿਹੜੇ 2 ਮਾਰਚ 1932 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਸੂਰੇ ਸੇਨ ਦੇ ਚਟਗਾਂਵ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਜਨਵਰੀ 1910 ਨੂੰ ਚਟਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਰੇ ਸੇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਰੇਗ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਲੀਪਦਾ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਨਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ 1930 ਨੂੰ ਚਾਂਦਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਮਿਲਾ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਰਿਨੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਲੀਪਦਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 2 ਮਾਰਚ 1932 ਨੂੰ ਅਲੀਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਟੀਏ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 2 ਮਾਰਚ 1882 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕੂਕਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਰਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਟੀਏ ਸਰੋਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 2 ਮਾਰਚ 1915 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰੋਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਰੀਚ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ 2 ਮਾਰਚ 1915 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਗੇ ਘੁੱਦਾ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਐਟਮੀ ਊਰਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਕਾਕੋਡਕਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 650 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ 25 PhD ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸਵਾਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ 12 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 35 ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਗਰੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈ ਕੇ ਹੋਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆर्थी ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ सौंप रही है। कॉन्वोकेशन सेरेमनी जो होती है वो विश्वविद्यालय के जो प्रोडक्ट हैं, जिस तरह की ट्रेनिंग हम यहाँ विश्वविद्यालय में अपने विद्यार्थियों को दिए हैं, जिस तरह से उनका प्रशिक्षण किए हैं, जिस तरह से उनको हमने समाज की सेवा करने योग्य बनाया है, आज वो अवसर होता है जब हम अपने विद्यार्थियों को समाज को सौंपते हैं, देश को सौंपते हैं कि वो जाकर के समाज की सेवा करें और देश की सेवा करें और एक बहुत ही सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। विश्व हेयरिंग यानी सुनवाई दिवस हर वरी 3 मार्च ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਟਾਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਬਹਿਰੇਪੰਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਅੱਗੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਅਕ ਜਗਜੀਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।